Audio Jungle. Audio Jungle. God has always called ordinary people to do extraordinary things which we read in the Bible. Each gave up something precious or walked from something and arose to do great things for God, so His plan could move forward. Tonight, these biblical voices gather not as history, but as living witnesses. From Genesis to the birth of Jesus, many ordinary people who rose up to shine for Jesus. Before God called me, I was just a man trying to live right in a world full of wickedness where people mocked God and laughed at truth. Then, one day, God spoke to me and He said, The earth is filled with violence. Build an ark of wood. I will send a flood, but my covenant will be with you. I did not understand how or why. It had never ever rained before, but I implicitly obeyed. For years, I worked and warned others, yet no one believed. The challenge was not just the flood, it was standing all alone in faith. Then the skies opened and the waters rose, but God kept His covenant and saved my family. Just as God gave a new beginning after the flood, Christmas also reminds us about the greatest new beginning, the birth of Jesus, the light which breaks every darkness. I awoke to arise in obedience. Then and today, Christmas reminds us all that we have to arise in hope. Before God called me, I lived in Ur, a land of idols and comfort. I had everything I needed except peace in my heart. But one day, God spoke to me. He said, Leave your country, your family, and go to a land I will show you. I did not know where I was going, but I trusted His voice. He promised me descendants as numerous as stars in the sky. Yet I was 75 years old and my wife had no child. Then, by God's power, after 25 years of waiting, Isaac was born. My joy, my miracle. But one day, God tested my heart. He said, Take your only son and offer him to me. My heart broke. Every step was painful and heavy. I lifted the knife, but then God stopped me and He provided a ram. That day, I awoke to align my heart to God's will. And on Christmas, God aligned heaven on earth by sending His only Son, the promised seed, the Lord Jesus Christ, to save the world. I gave my son to God, and God gave His only Son to save this world. Before God called me, I was a shepherd in the desert, a man running from my past. I once lived in Pharaoh's palace, but after my failure, I felt forgotten. And one day, I saw a burning bush, yet it did not burn away. And from the flames, God spoke to me. Moses, I am sending you to Pharaoh. Lead my people to freedom. I was afraid and I told him I can't speak well. But God said He will be with my mouth. My mission was to lead my people out of slavery. But Pharaoh's anger was fierce and the people often lost faith.
When we stood trapped between the Red Sea and our enemies, God told me to lift up my staff, and the waters parted. I arose to my divine assignment, and God delivered His people. But Christmas tells us the greatest deliverance story. When God sent Jesus, He did not send to deliver us from Pharaoh, but to deliver us from sin. The baby in the manger is our eternal deliverer. Before God called me, I was a soldier, just one of Moses' helpers, learning to follow and obey. Then after Moses was gone, God spoke to me. Be strong and courageous. Lead my people into the land I promised. I was very young, and the thought of leading the Israelites was something I never imagined. I felt the weight of it, leading an entire nation, filling the shoes of a spiritual giant. But I chose to trust God's word more than my fear. My mission was to take the land God had promised. The challenge was Jericho, tall walls, mighty warriors, and no way in. Yet God's plan was different. March, blow the trumpet, and shout. It didn't make sense to us, yet we obeyed, and the walls crumbled right before our eyes. I learned to shine in obedience, and at Christmas, heaven itself shone a star guiding the world to Jesus. The victory God gave me foreshadows the victory the Savior would bring for His people. தேவன் எனக்கு பதிலளிப்பதற்கு முன்பு நான் துக்கத்தில் மூழ்கியிருந்த ஒரு பெண்ணாக இருந்தேன். நான் திருமணமான தருணத்திலிருந்தே ஒரு குழந்தையை பெற வேண்டும் என்பதே என் இருதயத்தின் ஆசையாயிருந்தது. ஒரு சிறு குழந்தையை பார்க்கும் ஒவ்வொரு முறையும் என் சொந்த குழந்தை என் கைகளில் ஏந்தி கொள்ள ஏங்கினேன். ஆனால் வருடங்கள் செல்ல செல்ல நான் மலடி என்றும் வெறுமையானவள் என்றுமே அழைக்கப்பட்டேன். எனவே என் இருதயத்தின் வேதனையை என் தேவனிடம் பகிர்ந்து கொள்ள தேர்ந்தெடுத்தேன். என் இருதயத்தின் விருப்பத்தை தேவன் எனக்கு நிச்சயமாய் தருவார் என்று முழு மனதுடன் நம்பினேன். எனவே தேவனுடைய சமூகத்தில் என்னுடைய இருதயத்தை ஊற்ற துவங்கினேன். அப்பொழுது ஆசாரியனாகிய ஏலி என்னை கண்டபோது நியாயம் தீர்த்தார். ஆனால் தேவனுடைய உண்மைத்தன்மையில் எனக்கு நம்பிக்கை இருந்தது. நான் இப்படியாக ஜெபித்தேன். தேவனீர் உமது அடியாளுக்கு ஒரு ஆண் பிள்ளையை கொடுத்தால் அவன் உயிரோடு இருக்கும் சகல நாளும் நான் அவனை உமக்கு திருப்பி தருகிறேன் என்று பொருத்தனை செய்தேன். தேவன் என் ஜெபத்தை கேட்டார். அவர் எனக்கு சாமுவேலை கொடுத்தார். என் அற்புதம், என் மகிழ்ச்சி, என் ஆழ்ந்த ஜெபத்திற்கான பதில் மற்றும் தேவன் நம் எல்லா ஜெபங்களுக்கும் பதிலளிக்கிறார் என்பதற்கு சாட்சியா இருந்தது. வேலை வந்தது. என் பொருத்தனையும் எனக்கு நினைவுக்கு வந்தது. நான் என் சிறு மகனை ஆலயத்துக்கு அழைத்து சென்று இந்த பிள்ளைக்காகத்தான் ஜெபித்தேன், இப்பொழுது அவனை உமக்கு திருப்பி தருகிறேன் என்றேன். அப்பொழுது என் கைகள் வெறுமையாக தான் இருந்தன, ஆனால் என் இருதயமோ நிரம்பி இருந்தது. நாம் மிகவும் விரும்புவதை தேவனுக்கு விட்டு கொடுக்கும் போது தேவன் அதை பல மடங்காக பெருக்கி தம்முடைய நோக்கத்தை நிறைவேற்றுகிறார். நான் வலிமையுடன் விழித்தெழுந்தேன். என் மகனை தேவனுக்கு கொடுத்தேன். தேவன் என் மகனை ராஜாக்களை வழிநடத்தும்படியாக பயன்படுத்தினார். கிறிஸ்மஸ் நமக்கு தேவன் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை, வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட மேசியாவை, ரட்சிப்பை தந்தார் என்று நினைவுபடுத்துகிறது. என்னுடைய அர்ப்பணிப்பு ஒரு தீர்க்கதரிசியை எழுப்பிற்று, ஆனால் தேவனுடைய அன்போ ஒரு இரட்சகரை உலகிற்கு கொண்டு வந்தது. நான் மோவாபில் பிறந்து வளர்ந்தேன். சிலைகளை கடவுளாக வணங்க கற்றுக்கொண்டேன். என் திருமணத்திற்கு பிறகு என் மாமியார் நகோமி யூதாவின் பெத்லேம் மக்களால் வணங்கப்பட்ட இஸ்ரவேலின் தேவன், அவர் செய்த அனைத்து அற்புதத்தையும், அவர் தனது மக்களை அனைத்து ஆபத்துகளிலிருந்தும் காப்பாற்றி அவர்களுக்கு ஒரு சுதந்திரத்தை எவ்வாறு வழங்கினார் என்பதை பற்றி தொடர்ந்து பேசுவதை கேட்டேன். நகோமியின் தேவன் மற்றும் அவர்களுடைய மக்கள் மீது எனக்கு மிகுந்த ஆர்வம் ஏற்பட்டது. நான் என் கணவரை இழந்து விட்டேன். என் கடவுள் மீது நம்பிக்கை இல்லை. எனவே நகோமி யூதாவின் பெத்லேமுக்கு திரும்ப முடிவு செய்த போது நான் அவர்களை பற்றி கொண்டு அவர்களுடைய தேவனையும் அவர்களுடைய மக்களையும் தேர்ந்தெடுத்தேன். எல்லா விக்கிரக ஆராதனையும் மோவாபின் வழிகளையும் விட்டு இஸ்ரவேலின் தேவன் மீது என் நம்பிக்கையை வைத்தேன். அவர் என் அன்பின் உழைப்பை கண்டு ஒரு தாழ்மையான பணிப்பெண்ணிலிருந்து என்னை உயர்த்தி கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வம்சாவளி ஒரு பகுதியாக என்னை தேர்ந்தெடுத்தார். என்னுடைய பணி எளிமையானது,
ஆனால் கடினமானது. விசுவாசமாக இருங்கள், தேவனை பின்பற்றுங்கள், அவரை நம்பி வாழ்வாதாரம் தேடுங்கள். நான் பணிவாகவும் மறைந்திருந்தும் வேலை செய்தேன். தேவன் போவாசை என் கணவராகவும் என் பாதுகாவலராகவும் கொடுத்தார். நான் தெளிவின்மையிலிருந்து விழித்து வாய்ப்புக்காக எழுந்தேன். போவாஸ் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் முன் அடையாளமாக இருந்தார். கிறிஸ்மஸ் வந்தால் இந்த கதையே நிறைவு பெறுது. பெத்லகேமில் பிறந்த இரட்சகர் நான் விசுவாச பயணம் துவங்கிய அதே ஊரிலே பிறந்தார். போவாஸ் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் முன் அடையாளமாக இருந்தார். Before God called me, I was just a young woman in exile, living quietly in Persia. I never imagined I would make a difference or that danger would knock at my door. Then I realized God had placed me here for a purpose. The Jewish people faced destruction and I would either hide or step forward. My mission was clear: speak to the king, plead for my people, even it meant risking my own life. But I remembered courage comes from faith, not comfort. I prayed, I fasted, and I stepped forward. Through obedience, God turned fear into victory. He saved His people and fulfilled His plan through me. I awoke to authority and God saved His people. Christmas reveals a greater salvation, not through a queen, but through a newborn king. He came to save not one nation, but the whole world. தேவன் என்னை அழைக்கும் முன் நான் ஒரு சாதாரண பெண்தான். நாசரேத் ஊரிலே அமைதியாக வாழ்ந்து கொண்டிருந்தேன். குடும்பம், சமாதானம், நல்ல வாழ்க்கை, இதுவே என் கனவாக இருந்தது. ஆனால் தேவனுடைய பெரிய திட்டத்தில் நான் இடம் பெறுவேன் என்று நினைக்கவே இல்லை. ஒரு நாள் தேவதூதன் என் முன் தோன்றி, நீ கர்ப்பவதியாகி ஒரு குமாரனை பெறுவாய், அவருக்கு ஏசு என்று பெயரிடுவாயாக. அவர் உயர்ந்தவராயிருப்பார், உன்னதமானவரின் குமாரன் என்று அழைக்கப்படுவார் என்று கூறினார். இதை கேட்டவுடனே எனக்கு மிகவும் பயமாக இருந்தது. இது எப்படி சாத்தியமாகும்? யோசேப்பிற்கும் எனக்கும் நிச்சயம் மட்டுமே நடந்து முடிந்தது. இந்த நேரத்தில் நான் கருவுற்றால் மற்றவர்கள் என்னை என்ன நினைப்பார்கள், என்ன பேசுவார்கள், கல்லெறிந்தே என்னை கொன்று விடுவார்களே என்ற பயமும் கலக்கமும் என்னுள் இருந்தது. ஆனால் அந்நேரத்தில் அன்னாள், ரூத் போன்ற பெண்கள் தேவனை நம்பி நடந்ததை நினைவு கூர்ந்தேன். அந்த நிமிடமே இரட்சகரின் திட்டத்திற்கு என்னை முழுமையாக ஒப்பு கொடுத்தேன். இது சவாலான விஷயமாக எனக்கு இருந்தது. அவமானம், பயம், தேவனின் அழைப்பு. என்னுடைய திட்டத்தை கைவிட்டு ஆண்டவரின் திட்டத்திற்கு கீழ்ப்படிந்தேன். கீழ்ப்படிதல் தெளிவை கொடுக்கும், நம்பிக்கை அதிசயங்களை உண்டாக்கும் என்பதை கற்றுக்கொண்டேன். இரட்சகரை சுமந்த நாளிலே என் வாழ்க்கையின் நோக்கத்திற்கு விழித்தெழுந்தேன். இம்மானுவேல், தேவன் நம்மோடு என்ற என் பாடல் கிறிஸ்மஸின் முதல் ஸ்தோத்திர பாடலாக இருந்தது. உன்னதமானவரை மகிமைப்படுத்தும் பாடலாக இது மாறிவிட்டது. தேவன் என்னை அழைக்கும் முன்பு நான் ஒரு சாதாரண தச்சன். மரியாளோடு அமைதியாக வாழ்க்கையை துவக்கலான்னு நினச்சிருந்தேன். ஆனால் ஒரு நாள் எல்லாம் தலைக்கீழ மாறியது. மரியா கர்ப்பமான விஷயத்தை கேட்டப்போ நான் ரொம்ப கலங்கி என்ன செய்யறதுனே புரியல. மக்கள் எல்லாம் என்ன பேசுவாங்கன்னு பயம் கூட வந்துச்சு. ஒரு நாள் என்னுடைய கனவில் தேவன் என்னோடு பேசினார். மரியாளை மனைவியாக ஏற்றுக்கொள், பயப்படாதே, அவள் கருவில் இருக்கும் குழந்தை பரிசுத்த ஆவியினால் ஆனது. என் பணி உலகிற்கு பெரிதல்ல. மோசே மாதிரி கைத்தடி இல்லை, எஸ்தர் மாதிரி கிரீடம் இல்லை. ஆனால் தேவன் எனக்கு ஒரு முக்கியமான வேலையை கொடுத்தார். அவர் குமாரனை காப்பது, என் குடும்பத்தை கவனிப்பது, அவர் சொன்னதை உடனே கீழ்ப்படிவது. நான் பொறுப்புக்காக வீழ்த்தெழுந்தேன். உலகம் பாராட்டக்கூடிய பொறுப்பல்ல இது, பரலோகம் மதிக்கும் பொறுப்பு. கிறிஸ்மஸ் நமக்கு சொல்றது இதுதான். சில சமயம் தேவனுக்கு நாம் தர முடிஞ்ச பெரிய பரிசு அமைதியாக கீழ்ப்படிந்து அவர் ஒப்படைத்ததை மனதார காப்பதுதான். நாங்கள்லாம் வானத்தை பார்த்து படித்தவங்க, உண்மையே தேடுறவங்க. ஒரு நாள் ஒரு ஒளிச்சூடர் மாதிரி பிரகாசமான நட்சத்திரம் தெரிஞ்சுது. அந்த நட்சத்திரத்தை இதுக்கு முன்பாக நாங்கள் பார்த்ததே இல்லை. அதோடு புரிஞ்சுக்கிட்டோம், இது தேவனுடைய சின்னம்.
அதுக்கப்புறம் நாங்கள் ஒரு பெரிய பயணத்துக்கு புறப்பட்டோம். பாலைவனம், அரசாட்சிகள், ஆபத்துகள் எல்லாம் கடந்து வந்தோம். அதுக்கப்புறம் நாங்கள் ஒருபோதும் பார்த்திராத ஒரு ராஜாவிற்காக பரிசுகளை கொண்டு வந்தோம். இறுதியாக குழந்தை இயேசுவை பார்த்தோம். அவர் அரண்மனையில் இல்லை, ஒரு சாதாரண முன்னணியில் இருந்தார். ஆனால் அந்த எளிமையான இடத்தில் நாங்கள் நேராக உணர்ந்தது என்னவென்றால், இவர் ராஜாதி ராஜாவாகவே இருந்தார். நாங்கள் அனைவரும் வெளிச்சத்தை பின்பற்றினோம், ஆனால் கண்டது உலகத்தின் ஒளியையே. கிறிஸ்மஸ் சொல்றது இதுதான். யாராவது அவரை மனசார தேடினீங்கன்னா கண்டிப்பாக அவரை கண்டுபிடிப்பீங்க. காலங்கள் தொடங்குவதற்கு முன்பே தேவன் நிர்ணயித்த அந்த தருணத்தில் பரலோக மகிமையில் நாங்கள் நின்றோம். அப்பொழுது கட்டளை வந்தது, போ, என் மகனின் பிறப்பை அறிவி. அந்த நேரத்தில் மேய்ப்பர்கள் மீது வானம் திறந்தது மற்றும் நாங்கள் இரவை ஸ்தோத்திரத்தினால் நிறைத்தோம். உன்னதத்தில் உள்ள தேவனுக்கு மகிமையும் பூமியில் சமாதானமும் மனுஷர் மேல் பிரியமும் உண்டாவதாக. செய்தி தெளிவாக இருந்தது, இரட்சகர் வந்துவிட்டார். பரலோகம் உலகத்திற்கு அனுப்பிய மிகப்பெரிய செய்தியை தான் நாங்கள் உங்களிடத்தில் எடுத்து கூற வந்துள்ளோம். அன்று நாங்கள் பாடிய பாடல்தான் இன்று நீங்களும் பாடுகிறீர்கள். அது என்ன பாடல் தெரியுமா? கிறிஸ்து பிறந்தார். நாங்கள் எல்லோரும் எளிய மனிதர்கள்தான், யாரும் கவனிக்காத மனிதர்களாகவே வாழ்ந்து வருகின்றோம். ஒரு நாள் குளிர் இரவில் ஆடுகளை மேய்த்து கொண்டிருந்தோம். அப்படியே இருக்கும்போது ஒளிச்சுடர் மாதிரி வானம் பல பலனென்று பிரகாசமாக மின்னியது. அப்போதான் தேவதூதர்கள் வந்து இரட்சகர் பிறந்த செய்தியை சொன்னார்கள். அதற்கு நாங்கள் ஓடி ஓடி பெத்லஹேமுக்கு போனோம். அங்கு படுத்திருந்த குழந்தை இயேசுவை பார்த்தோம். அவர்தான் மேசியா, நாம் முன்னோர்கள் எதிர்பார்த்த இரட்சகர். நாங்கள் சந்தோஷத்துடன் திரும்பி பார்த்ததையும் கேட்டதையும் எல்லோரிடமும் சொல்லிக்கொண்டே போனோம். நாங்கள் எல்லோரும் அதிசயத்துக்கு வீழ்த்தெழுந்தோம். சாதாரண மனிதர்களை மகிழ்ச்சியோடு சாட்சி சொல்ல வைத்த அதிசயம். கிறிஸ்மஸ் ஆரம்பிச்சதே மேய்ப்பர்கள் நற்செய்தி கொண்டு ஓடியதால தான். இன்றைக்கும் அதே நற்செய்தியை தான் நீங்களும் இந்த உலகத்திற்கு சொல்ல வேண்டும். Each life pointed forward to one moment, one miracle. The night God stepped into our world as a child, the manger did not just hold a baby, it held the fulfillment of every promise, the hope of every heart, and the light that darkness could never overcome. Christmas reminds us that God calls ordinary people to awake, arise, and shine just as He called each of them. And now His call is for you. What would you offer and arise for the Savior who came for you? This Christmas, let your faith be stirred. Awake, arise. The Savior has come. Your story of faith begins anew today. From Noah, who awoke to obedience in a world drowning in unbelief, to Abraham, who awoke to align his heart with God and offered what he loved most, to Moses, who arose to carry God's assignment and lead his people to freedom, to Joshua, who awoke to shine and saw walls crumble through worship, to Hannah, who awoke to strength and surrendered her greatest joy, to Ruth, who awoke from obscurity into God's redeeming plan, to Esther, who awoke to her authority and stood in courage for her people, to Mary, who awoke to her purpose and carried heaven's greatest gift, Joseph, who awoke to responsibility and protected the newborn king, to the wise men who awoke to revelation
and followed the light to Jesus. To the angels who awoke to proclamation and declared peace on earth. To the shepherds who awoke to wonder as heaven sang over the fields.